روضہ خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ خیر الورا ہے، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، خوش رہے تیری آل مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، تو ہے لجپالوں کا لجپال مدینے صفائی والے آ رہے ہیں والے، میرے آقا میرے تاجدار مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روضہ اقدس مبارک ہے، اور خوش نصیبی جو آنکھیں ابھی دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی آنکھوں کو دکھائے اور سنتے کانوں کو یہاں کی اذانیں سنائے۔ اللہ رب العزت سبھی کو یہاں پہ لائے اور مبارک قسم کے لمحات مسجد نبوی شریف کے، اور جیسے اس کا نام اسی طرح بالکیف لمحات، یہاں کے بہت ہی اچھے میٹھے لوگ جیسے سرکار دو علیہ وسلم کی مٹھاس ہمیں ملتی ہے، اور اسی طرح یہاں پہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت زیارتیں، شہدائے احد، غزوہ خندق، اور سرکار دو علیہ وسلم کی ہاتھ مبارک لگائی ہوئی کھجوریں، جو اجوا کھجور ہے اللہ رب العزت کے محبوب نے لگائی، تو اس کا پھل کیسا کہ کیا ہی بات ہے، اور رب ذوالجلال نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا صدقہ رسول ہے۔ دارین میں روشنائی نہ ہوتی، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی خدائی نہ ہوتی، خدا اگر علی کو نہ پیدا کرتا، مشکل ہی ہوتی، مشکل کشائی نہ ہوتی۔ یہ 5 ذاتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن و حسین اور علی کرم اللہ وجہہ اور فاطمۃ الزہرا، یہ 5 ایسی ذاتیں ہیں جن کا کوئی بھی عنوان لے لیں تو عنوان ہم سے مکمل نہیں ہوتا۔ یہ اتنی صفات ہیں اور کے مالک ہیں یہ 5 انباغ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان کا مرتبہ وہ رب جانے، اور رب کیا ہے اور رب کا محبوب جانے۔ ہم لوگ کیسے ان 2 ہستیوں کی پاکی بیان کر سکتے ہیں جن کا ظاہر بھی پاک ہے اور باطن بھی پاک، اور رب ذوالجلال تو ہے لا مکان، اور اس کا مکان نہیں، کہیں بھی کوئی ثانی نہیں ہے اس کا، اور رب ذوالجلال کیا ہے محبوب جانتا ہے، اور وہ رب جانے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب ہیں، اور ہم گناہ گار اور خطا گوار جو ہیں کبھی 2 ہستیوں کی صفات بیان نہیں فرما سکتے، اور حسن علی حسین کی بھی ہم نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ ان کا ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک، اور ظاہر میں بھی کمال باطن میں بھی کمال۔ ان 5 میں سے کسی کو ایک لے لو تو شاید ہماری زندگیاں ختم ہوں، وہ عنوان کبھی ختم نہ ہو، کہ ان کی زندگیاں ایسی گزری ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیسی اپنی امت کے لیے مانگا، اور کتنی محبتیں ان کی، اور ایک پہاڑی ہم نے دیکھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیچھے چل پڑی، تو انہوں نے اشارہ کیا اور وہ رک گئی۔ اگر وہ اشارہ نہ کرتے تو شاید وہ نہ جانے کہاں تک جاتی، مگر وہ اس کی اپنی محبت کا انداز تھا۔
जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चली, जो बे शहदाए उहद, जहाँ पे एक गार मुबारक है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी भी महक आएगी। इंशाअल्लाह आप आएँ, अल्लाह ताला आपको लेके आए जितना जल्दी भी हो सके। और मुसलमान जब पैदा होता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है, दिली ख्वाहिश होती है कि व रब्बुल ज़ुल जलाल मुझे अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और कम से कम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं जाऊँ, वहाँ पे जाके दरूद व सलाम के नजराने पेश करूँ। बलगल गुलाम बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही सुनत जबी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये दर हबीब की बात है। और कोई शक नहीं, ये दर हबीब की बात है। जिसको बुलाता है तो खुश नसीब यहाँ पे आता है और वह दुआएं मांगता है, रब्बे ज़ुल जलाल कबूल फरमाए। यहाँ पे जन्नतुल बकी है, इस कब्रिस्तान की फजीलत ये है कि यहाँ पे मदफन होने वाले की कब्र का हिसाब नहीं है और अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला रहमतें फरमाए। जितने भी हमारे मुस्लिमीन मुस्लिमात बच्चे बूढ़े जवान पर्दा फरमा चुके हैं, सुनने वाले सभी गुजारिश है दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला सभी मुसलमानों पे रहमत फरमाए। और ये सदका रसूल है हम खा रहे हैं। और कैसी कौन फ़बी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िमान, रब्बे ज़ात पाक की सूरह रहमान में से छोटी सी आयत जिसका तर्जुमा करें तो ये मिलता है, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हम जहाँ भी देखें जिधर भी देखें उसके अजीब रंग हैं और रब्बे ज़ुल जलाल का ख़ुसूसी एहसान हम पर जो हमें अपना महबूब अता फ़रमाया और इस उम्मत में से हमें पैदा फरमाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मोजज़ात से नवाजा गया और उनके वलियों को बेशुमार करामात से नवाजा गया। और ये सदका रसूल है और रब्बे ज़ुल जलाल का हम के ऊपर ख़ुसूसी एहसान है कि उसने हमें उम्मत में से ऐसी उम्मत में से पैदा फरमाया जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा व मुज्तबा व मुर्तज़ा, जिनकी ज़ात पाक क्या ही बात है, क्या ही बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको पहचानने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम इनको पहचान सकें और इन पे दरूद व सलाम के नजराने पेश करें। 70,000 फरिश्तों की जमातें तशरीफ़ फरमा होती हैं और आती हैं अपनी अपनी बारी के मुताबिक और वो दरूद व सलाम के नजराने पेश फरमाती हैं और वो वापस जाती हैं और रब्बे ज़ुल जलाल से दुआएं मांगती हैं कि फिर बारी आए। तो मालूम नहीं पड़ता है, उलमा मुफक्किरों से सुनते हैं कि शायद उनकी क़यामत तक बारी आए, मगर हम कितने खुश नसीब हैं, कभी पाकिस्तान से आएँ कभी किसी भी मुल्क से आएँ तो रब्बे ज़ुल जलाल हमें दोबारा भी नसीब फरमाता है, तीसरी बार भी। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें ये ज़ियारतें, कई हज़रत ऐसे हैं जो यहाँ पे मुलाजिम हैं और वो खुश नसीब हैं कि यहाँ जब चाहें वो उम्रा करें, जब चाहें हज करें, उनकी उतनी खुश नसीबी है। और हम भी जब भी वसाइल हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से पैदा फरमाता है रब्बे ज़ुल जलाल, तो हम भी हाज़िर हो सकते हैं और वो फरिश्ते देखें कि जो अल्लाह ताला की एक प्यारी मखलूक में से हैं और वो एक मलाइक हैं और उन्हें क़यामत तक बारी नहीं मिलेगी। मगर हम कितने खुश नसीब हैं कि शायद हो सकता है कि एक साल फिर दूसरे साल फिर भी हमें रब्बे ज़ुल जलाल बुला ले और रब्बे ज़ुल जलाल का ख़ुसूसी करम और सदका रसूल है और रब्बे ज़ुल जलाल ये सदका रसूल कबूल मंजूर फरमाए और हर आने वाले की दुआएं रब्बे ज़ुल जलाल कबूल फरमाए। जो नहीं आ सके अल्लाह ताला उनके लिए जल्द अज जल्द ऐसा कोई सबब असबाब पैदा फरमाए कि वो रब तो बकमाल है, उसके घर के लिए मांगना है मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, और उसके घर के लिए हर हाज़िरी के लिए मांगिए। जब हमें अपना पेट पालने के लिए, बच्चों के लिए ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो रब्बे ज़ुल जलाल दे रहा है, तो हम अगर थोड़ा सा मचल के, थोड़ा सा गिड़गिड़ा के, रो के अगर उसके ज़ात से हम उसके घर की हाज़िरी मांग लेंगे तो हमारा ईमान ये कहता है कि वो नहीं देगा, नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। रब्बे ज़ुल जलाल अपने घर की हाज़िरी हमें ज़रूर देगा। जब हम और दुआएं मांगते हैं, वास्ते डालते हैं तो रब्बे ज़ुल जलाल कबूल फरमा देता है। तो आया उसके घर की हाज़िरी हमें नसीब नहीं होगी? नहीं, ज़रूर होगी इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला। मगर हम अपनी मस्जिदों को तो सजाएं, कम से कम रमज़ान शरीफ में 10 दिन का एतकाफ़ करें और उस एतकाफ़ में ये सदाएँ हों, ये दुआएँ हों, रब्बे ज़ुल जलाल दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है तेरी, यहाँ दिन रात रहमत बरसती है तेरी, और वाक़या जहाँ पे रहमतें बरसती हैं और रहमतों का
جو ہے وہ بانٹ رہا ہے، یہاں پہ لنگر تقسیم ہو رہے ہیں۔ خوش نصیب جو لنگر تقسیم کرتے ہیں تینوں ٹائم پہ، ناشتہ دن کا، شام کو دو دفعہ ملتی ہے، اور یہاں کے لنگر کی کیا ہی بات۔ ہم اپنے گھر میں بھی تو بہت ہی لنگر تقسیم کرتے ہیں، مگر یہاں پہ جو لنگر ملے اس کی کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ اور رب ذوالجلال ہر آنے والے کی حاضری کو بھی فرمائے، جو نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ حاضری نصیب فرمائے۔ اور جو ریاض الجنہ، جو زمین سے تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا جو جنت سے آیا، اور آپ اس پہ بھی نوافل ادا کریں اور وہاں دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت یہاں بھی مدفن ہو جائے تو کیا ہی بات ہے مدینے کی فضاؤں میں۔ اور ہر نماز کے بعد 4-5 جنازے ہوتے ہیں، خوش نصیب ہیں کہ جن کا جنازہ یہاں پہ ہو رہا ہے، اور وہ بہت خوش نصیب، بہت مبارک لمحات جن میں یہاں پہ مدفن ہو رہا ہے، اور یہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سے جنازہ ہو رہا ہے، اور وہ جنت البقیع میں مدفن ہوتا ہے، جس کے امین کے ٹکڑے کا قبر کا حساب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا خصوصی احسان، جیسے کہ مسجد کعبہ میں آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کا ثواب دے گا۔ آپ حرم میں جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، میقات میں جاتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کر نوافل پڑھ کے عمرے کی نیت کے پھر آتے ہیں، پھر طواف کرتے ہیں، پھر مقام ابراہیم پہ نفل ادا فرماتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، پھر صحیح شریف کرتے ہیں، اور صحیح شریف سے فارغ ہو کر آپ پھر سر اپنا منڈواتے ہیں، اس کے بعد وہاں جا کے آپ فارغ ہوتے ہیں، اور جہاں جب مدینہ شریف میں آپ تشریف لائیں گے، حاضری نبوی شریف میں دیں گے، اس کے بعد آپ جب بھی فرصت ملے کہ آپ کو یہاں سے موقع ملتے ہی آپ قبلتین میں جائیں گے، اور شہدائے احد میں جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ جائیں گے مسجد قباء میں، جہاں 2 رکعت نفل ادا فرمائیں گے، اور اس 2 رکعت نفل کے جو ثواب دارین ہے وہ ایک عمرہ کے برابر ہوگا، اور یہ صدقہ رسول ہے، یہاں کی فضائیں، یہاں کی ہوائیں، اللہ اللہ۔